तारिणी आम बौद्ध ऑफिस ठारे बहुत पुराना समय ये मंदिर किसी आलोचना रखा पूजकों सह आम मान मनरे से दृढ़ विश्वास रही आसी कहीं आम प्रत्येक जिनिस वाहन जितेबाला क्रय करी सर्वप्रथम आम देवादेवी पीठ को जाई आम पूजा अर्चना रखी था आम मनरे से विश्वास टिकक रही आसी कहीं आम अंचल माँ पूजा पाई आसुंच घटगाँ जोपरी पूजा पाठ थाए आम अंचल आम ये केन्द्रापड़ा जिलार बौद्ध ऑफिस ठारे माँ तारिणी पीठ पूर्वर आम ये भिडटे सेयार करते आज माँ दर्शन करवा और माँ विषय किसी अनुभूति ने आसतु माँ तारिणी को कहीं नड़िया राणी बोली कहुई से विषय कहे माँ तारिणी नड़िया हूँ प्रिय भोग तेणुक नड़िया राणी बोली माँ को से लगी नड़िया भोग संतुष्ट करा माँ तो सबुठ सामान तेणु सीटी भी माँ ये भी माँ या कौन सी भी बड़ पीठ ये आमर गाँ गहली हिसाब से माँ को भी मानती समस्ते माँ को भी मना जाए हाँ सब भी ये आखपाख लोक माँ को पाक आसती दुख जनाती आउ मानसिक भी करी जाती पूरण हुए माँ को पाखे भोगराग हुए आमर भी माँ को पाखे वर्ष को वर्षे निहाती हाराहारी 500-700 बाघर भी हुए दुर्गा पूजा जो आमर पीठ पूजा सी भी 4-5 दिन लगिक हुए पणा संक्रांति झामु घंट भी करा जाए माँ को अष्टम प्रहरी भी हुए आउ अलग छोट मोट बहुत माँ को भी पूजा अर्चना पर्वपर्वाणी अच्छी आमर अणा नवमी सी भी माँ को पीठ पालन करा जाए आमर शिव मंदिर भी अच्छी तांकर भी वर्षे जो फंक्शन जागर शिवरात्रि है कि आमर बड़ ओषा गज है ये सब भी करा जाए विशेष कर माँ टे बेसी प्रभाव अच्छी ये शिव मंदिर माँ पाखे पार्श्व देवता बोली शिव को आम रखीचे नहीं कि माँ रंग कहीं लाल दिशुचे आज्ञा तो नाली सिंदूर माँ तो आवश्यक आ नाली सिंदूर लगेला माने ऑटोमेटिक माँ मूर्ति तो नाली हम ना आम सिंदूर राणी कहीपर अश्लील चित्र विषय किसी बंधु मैंने आमर अच्छा हूँ तो ज्ञानी गुणी बंधु मैंने आमर ये विषय समस्ते अल्प बहुत जानती आम किसी आलोचना रखा आसतु मंदिर में कहीं यार चित्र सब खोदित अच्छी से विषय टी कहे प्रारंभिक ये कहूँ आगुरी करा मु भावुँ मो विचार रे मंदिर में बोधे यहाँ ठीक नुहे कहीं जमी मंदिर भितर आमर धरी न जाऊ मंदिर भीतर बेढ़ा भितर अच्छी राम लक्ष्मण चित्र अच्छी सेठी पाद धुआ जाऊँगी एवं श्रवण कुमार को चित्र अच्छी एथुर किसी शिक्षा मिलूँ तेणु सामाजिक वार्ता गोटे भल वार्ता आसवा कथा तेणु बाहर से बहुत अनेक आम भारतीय संस्कृतिर कथा अच्छी से गुड़िक रहा कथा ये कहीं कौ दिन किए जाणी किए देखी कौन करदे मो विचार यहाँ रहा उचित नुहे तेणु आम जदि पुराण शास्त्र वेद उपनिषद देखा मु भावुँ बोधे यहाँ भूल जिनस हो पारे मो विचार यहाँ भूल हो पारे आउ किए कौन तर मतामत मुझे जानी किंतु यहाँ भूल वार्ताटा समाज को जाऊँगी बोली मुझे ताले ए वार्तारू आम लोक मान समाज को कौन कहे आज्ञा टे कहतु तेणु आउ जो मंदिर से निश्चिंत भाव में गोटे भल कला संस्कृति उपर जो कि लोक मान शिक्षण मिले ये तो ये चित्रगुड़िका पाखे गुरुजन मान पाखे लघुजन मैंने ठिया कथा गुड़ा देखिपारे भूल वार्ताटा जाऊँगी तो निश्चित भाव में युवा सब मंदिर गुड़ी बयान कर दरकार बहुत बहुत धन्यवाद सर आउ किसी वार्ता आम नवा माँ तारिणी पीठ को आसीचे भक्त मैंने तो धाई आसी था आज्ञा माँ तारिणी विषय किसी जाना तो तारिणी मंदिर हेराणी प्राय दीर्घ 50 वर्ष पूर्व आम ए नुआ नुआ मेम्बर हेसु पूर्व चली आसती आसी लोग बाहर भाग कर माँ किसी अलौकिक शक्ति सेमती अच्छी कि अतीत में जानी अलौकिक शक्ति अच्छी निश्चित कौन केमती अनुभूति डबल रोड गला से आमको नोटिस आसला भंगा हम कौन जमी भांगिला आज आसिक पेलट भांगिला सांगे सांगे गोटे खाली अल्प टे भांगी 2-4 हाथ भांगी तो ता देह खराब है से असुस्थ है कहला मुझे भी आउ भांगी भी अच्छा अच्छा
ତା ଦେହରେ ସେ ବାଧ୍ୟ କଲା ନା ମୋର କିଛି ମୋ ଦେହ କିଛି ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଦିନଟେ ବନ୍ଦ ରହିଲା ପୁଣି ମାନେ ରାସ୍ତା ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଛାଡ଼ିକିରି ରାସ୍ତା କରାଗଲା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପୁଣି ହେଇଛି ଆସିଛି 8 ଲେନ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ନିଜ ପଛରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତିଆରି କଲା ପରେ ମା ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ଭଙ୍ଗା ହବ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଇଏରେ ଆଉ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ବି ତିଆରି ହେଉଛି ପଛରେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଭଙ୍ଗା ହବ ଆଉ ମା ବିଜୟ କଲା ପରେ ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନଟିର ନାମ ମହାକଳା ବ୍ଲକର କଳାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ କଳାଗଡ଼ ଆମର ରସିଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ କଳାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ କଳାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାଗଡ଼ ଜିତ ଏଇଟା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ରଖିବେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ମାଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ମାଙ୍କର କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ବୋଧେ 45 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଏଠି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ରାତିରେ ଗୋଟେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଙ୍କ ଇଏରେ ଆସି ରହିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଲା ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ପରେ ମା ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ବି ମାଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବରଡ଼ା ଚାଟି ଭିତରେ ଆଗେ ରହୁଥିଲେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାରୁ ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରେ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ମାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅନେକ ବହୁତ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ମାନ ସବୁ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ କିଛି ରୋଗ ବୈରାଗ ରହିଲେ ଅତୀତରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ମାଙ୍କ ନାଁ କହିକିରି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ ସେମିତି କିଛି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ଚଳୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବାବା ସିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଗଛ ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ସେ ଦିଅନ୍ତି ସେ ତ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଗରୁ ଔଷଧ ଅଛି ପାଲା ଗାୟକ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଲା ଗାୟକ ଆଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ପିଲାଛୁଆ ଛାଡ଼ିତା ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠି ଆସିକି ରହିକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗିକିରି ଲୋକ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ବହୁତ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆଣି ଏଠି ଦିଏ ଆଉ ତାପରେ ସେ ପୁରୁଣା ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଠୁ ଗାଁରୁ ସବୁ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣିକିରି ଏଠି ମଠରେ ରହିକିରି ରୋଷେଇ କରି ଖାଏ ମଠ ଥିଲା କି ନାମ ଆଗରୁ ହଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଠ ଥିଲା ନଙ୍ଗୁଳି ମଠ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବଟା ତା ମନ୍ଦିର ଅଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମହାପୁରୁଷ ଆମ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେ ତ ଆସିଥିଲେ ଆଗେ ସେଇଠି ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଆ ପଛ ମଠ ଏବେ ଅଛି ମଠ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଦି ଅଛି ପୂଜାପୂଜି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟରେ ଅତୀତର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିଲା କିଛି ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କିଛି ଅଂଶରେ ସାରେ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜାତି ପ୍ରଥା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ନା ତାର ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଲଜିକ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇନି ବେଦ ଉପନିଷଦ ଯାହା କୁହେ ଆମେ ତ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଓଷା ମାଣବସା ଆମେ କରୁଛୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇ କେଉଁଠି ଖାଇଲେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ହିଁ ଖାଇଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ବୋଲି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେମିତି ଆମର ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସେଠି ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛୁ ସେଠି କ'ଣ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଯଦି କାହାର ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଯେ ହେଉଛି କେଉଁ ଜାତିର ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆଯାଉ ନାଇଁ କି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଯାଗଲାଣି ଏବଂ ଉଠିଯିବ ଆଗକୁ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇକି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଏଜୁକେସନ୍ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛି କି ଏଜୁକେସନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଆମର ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି କିପରି ଜାଗୃତ ହେବ କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିକୁ ନେଇକିରି ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତାହା ନୁହେଁ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଯଦି କାହାର ନଜର ଯାଏ ସେ ଭକ୍ତି କରିପାରେନି ଏ ବିଷୟରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି କି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆମେ ତାର ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଜନ ନହେଲେ ତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୁଅନ୍ତାନି ମଠ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ତେଣୁ କାହିଁକି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ନେଇକରି ଏଇ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଭଲ ପିଢ଼ି ହେଇକରି ଆସିବ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।